محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنغار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقار قال شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السلام قال شيخنا ورب أرواحنا بهجير الدين بن البخير إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقار بن حسين سقار وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب.
أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله ada. Hah? Hah? العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العشرون في الصيام الصوم والإمساك عن المفترات جميع النهار بنية وجوب الصوم يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلال ليلة 30 شروط صحة الصوم 5 الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس والنية ليلا إن كان الصوم فرضا والإمساك عن المفترات جميع النهار. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Saum, puasa adalah al-imsaku anil mufattirati, menahan diri dari semua hal-hal yang bikin batal puasa. Pokoknya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bersetubuh, nggak boleh merokok, itu nggak boleh semua. Jadi yang disebut dengan puasa adalah menahan diri dari semua hal yang bikin batal puasa. Jami'an nahari, dimulainya dari terbitnya matahari. Dari matahari, siangan dong. Kita nggak puasa. Dari subuh tuh, matahari udah jam 6 gitu. Untung 2 kali itu. Dimulai dari udah masuk waktu apa? Subuh tuh. Artinya bagaimana? Kalau masih cuma imsak doang, kan biasanya subuh jam 4:30, imsak jam 4:04. Nah, kita kesiangan tuh, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh merokok. Nanti yang biasa ngerokok misalnya dari pagi sampai sore 6 batang, bangun-bangun jam 4:04, masukin aja 6-6-nya ke dunia. Sudut semuanya tuh, takut nanti gak bisa ngerokok jam 6 kan begitu tuh. Sampai maghrib lama tuh. Nanti biasa ngerokok dari pagi sampai sore 6 batang. Biasanya ini lagi nyawur bisa 2-3 batang karena kesiangan pas berapat. Nanti bangun-bangun khawatir nanti nggak bisa rokoknya jadi puas. Nah udah, sudut 6-6-nya masuk dulu ente gitu. Artinya selama imsak masih boleh makan, masih boleh apa? Masih boleh minum, masih boleh bersetubuh, masih boleh semua tuh, belum dilarang tuh, belum dilarang. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh baru dilarang, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh merokok, nggak boleh bersetubuh. Jadi selama belum masuk waktu subuh masih boleh apa? Masih boleh makan, masih boleh minum, boleh merokok, boleh bersetubuh. Silahkan diperbolehkan tuh. Misalnya ini lagi sepaneng nih yang suami istri nih, tahu kan sepaneng ya? Tahu kan sepaneng tuh? Sepaneng, datang gila aja. Kan kalau suami istri kadang-kadang sepanengnya kita nggak tahu. Malamnya kagak, tahu-tahu pengen subuh, tahu-tahunya sepaneng. Udah gimana nih? Kalau nggak disalurin nanti bisa ngebul palanya. Nah, udah selama belum apa tuh? Belum subuh, masih jam 4:15. Nah, berapa jam lagi? Tolek bini kita, bentar lah. Beri kewajiban. Yang penting gua lah. Boleh nggak apa-apa tuh? Diamalin boleh Pak Muh tuh, silakan tuh. Yang penting belum apa itu, belum subuh Pak Muh tuh. Yang penting gua gitu aja, yang penting gua bisa bilang ngucapin alhamdulillah. Ngertiin kalau pas subuh langsung diapain tuh? Langsung nyabut tuh Pak Muh tuh. Jadi belum kelar nih. Kebetulan lama aja. Kata ini tuh Pak, puasa ayat. Kelamaan, udah seperempat jam belum apa? Belum keluar juga. Udah pengen azan masuk apa? Subuh, cabut tuh. Jangan didiemin tuh. Tanggung ah. Nah, batal tuh, pasal tuh. Kalau udah pengen subuh langsung apa? Langsung cabut tuh. Larakan di luar, apa tuh? Cabut aja tuh. Bang mau kerjaannya tuh. Kan bang ketahuan. Nah, begitu ya. Jadi selama belum subuh masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh bersetubuh, masih boleh merokok, silahkan diperbolehkan. Masuk subuh sudah tidak diperbolehkan semuanya. Sampai kapan? Sampai terbenam masuk mata. Jadi dari dung-dung subuh waktunya sampai dung-dung waktu maghrib tuh. Baru maghrib kita berbuka puasa. Bini yatin, tapi harus dengan niat. Ingetin yang kemarin tuh ya, kemarin niatnya ya. Niat dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, ingetin, dimulainya dari dung-dung maghrib, udah mulai tuh ingetin. Jadi niat itu bukan kudu habis baca doa witir ya, nggak mesti habis baca doa apa, witir masih muat di belakang tuh, masih muat, lagi, muat, majuan lagi. Nah, yang penting terobos sampai ke belakang dan.
udah di dalam muat dalam muat. Nah, itu kan di luar kan nggak banyak masukin trauma ntar. Dalam yang di luar masuk dalam masih muat. Maju lagi biar muat. Biar trauma penuh nih. Beneran kan nggak nular. Jadi begitu ya. Jadi madhab kita madhab al-Imam Syafi'i, ingatin tuh. Kemudian niat itu wajib setiap malam. Niat wajib setiap malam tuh. Yang dibilang malam dimulai dari dung maghrib. Ingatin, maghrib masuk udah boleh apa itu? Niat sampai sebelum masuk waktu subuh. Ingatin tuh ya. Jadi pas udah masuk waktu maghrib kita sudah boleh niat di hati. Yang penting selama belum masuk waktu apa? Subuh. Nah, minimal niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Minimal tuh. Jadi kalau udah masuk waktu subuh, maka sudah tidak diperbolehkan lagi apa? Niat. Kalau kita belum niat, maka dihukumkan puasa di itu hari. Nggak sah. Tuh ingetin. Yang penting tadi, dung maghrib masuk sampai sebelum masuk waktu subuh. Itulah batasan diperbolehkan untuk apa? Untuk niat di hati kita. Tadi minimal niat di hati, aku niat puasa Ramadan. Udah segitu doang tuh udah. Pokoknya setiap malam wajib hukumnya. Setiap malam wajib hukumnya dengan niat seperti itu. Ente biar gak lupa, habis buka puasa, batalin puasa, kemudian baca doanya, langsung niat di hati. Itu paling aman itu. Jadi ente punya kerjaan setiap hari begitu. Udah buka puasa, kemudian baca doa puasa, kemudian apa lagi? Langsung niat di hati. Niat yang paling gampang tuh. Niat yang paling gampang, paling mudah. Aku niat puasa Ramadan. Aman tuh. Jadi itu niat dalam madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wajib setiap apa? Setiap malam wajib hukumnya tuh. Terus ngerti ya? Nah kita khawatir kelupaan. Khawatir kelupaan nggak niat semalam doang. Kan jadi nggak sah tuh. Kan begitu. Kalau kita malamnya nggak niat, maka dihukumkan puasa kita bagaimana? Nggak sah. Nah kita khawatir nih, satu malam kita nggak niat. Nah ulama kita juga ngasih jalan keluar solusi. Itu kan luar biasa ulama kita tuh. Jadi ulama yang ngasih tahu ini, ngasih solusinya. Gimana biar nanti kita yang pada madhab Imam Syafi'i sampai sah tetap puasa selama sebulan penuh, sekalipun kelupaan apa? Niatnya tuh. Ulama kita ngasih jalan solusinya. Niatnya bagaimana tuh? Nah, caranya? Caranya di pertama kali kita melakukan sholat sunnah taraweh, pertama kali taraweh, misalnya besok malam Kamis insya Allah ya. Insya Allah besok malam Kamis mudah-mudahan. Ada yang mungkin yang lain kali mungkin. Jadi bisa malam Kamis atau malam lainnya. Misal contoh nih, besok malam Kamis taraweh pertama. Nah, habis sembahyang sunnah taraweh pertama, niat di hati kita. Niat di hati bagaimana caranya? Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingetin tuh. Jadi pertama kali kita taraweh, udah kelar taraweh selesai, udah baca doa witir, niat di hati kita. Niatnya itu aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingetin tuh. Kalau ente kelupaan satu malam, karena di awal tadi taraweh udah niat yang kayak begitu, maka dihukumkan puasa kita dihukumkan bagaimana hukumnya? Sah udah tuh. Misalnya sampai seminggu kita kelupaan tuh, kita banyak kerjaan, nggak niat sama sekali. Tahu-tahu bangun udah jam 5, tahu bangun jam 5:30. Yang penting di awal tarawih tadi kita udah niat seperti yang tadi itu tuh. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, maka dihukumkan puasa kita bagaimana hukumnya? Nah, tuh ingetin tuh. Last one ya? Last no. Kemarin dia kangen sama Taza. Gila juga. Lagi anak iseng juga. Masuk dong. Masuk deh. Jadi ceritanya si Taza moto imam di layar lagi dia. Lagi di mana? Orang di foto masukin di grup. Nanti imam kangen ya makhluk. Gombal juga nih ya. Kalau Ariel blind gombalnya. Ariel sama nasib saya sayang apalagi Metaza. Gitu bisa ya.
Ariel sama nasi aja sayang, apalagi sama anak lagi ngomongnya keterlaluan ya, yang nggak masuk akal ya. Ayak wah, bagus loh pada ngaji. Paham amin? Selama kangen sampai nazar paham insya Allah. Jadi semangat itu kalau ada perempuan benar-benar nampak jadi semangat, jadi nggak lemas perempuan itu. Tentu berkah perempuan begitu, kita bisa pakai minyak wangi, jadi rapi. Coba kalau ada perempuan kita udah gembel semua. Dia ada perempuan begini. Ada perempuan begitu, mereka perempuan begitu, pakai hancur. Ada perempuan jadi rapi, kita malu kan nanti kalau perempuan lihat nanti malu. Kan kita biar udah kawin juga tetap ada tampil kayak babet kan. Dia kan rapi, gara-gara apa tuh? Gara-gara perempuan tuh. Jadi gitu paham ya? Jadi pas tarawih yang pertama besok malam Kamis insya Allah mudah-mudahan tahu malam contohnya ya. Nah udah kelas sembahyang sunnah witir, baca doanya, niat di hati. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi ingetin kalau ente nggak lupa, tetap niat yang tadi setiap malam tuh. Yang pertama tuh, yang setiap malam yang dalam madzhab kita madzhab Imam Syafi'i. Kalau ente nggak lupa, niatin di hati. Aku niat puasa Ramadan. Titik udah tuh. Nah, tapi untuk solusinya khawatir nanti kita kelupaan satu malam atau lebih, maka tadi ulama kita ngasih jalan keluar tuh. Tarawih pertama kali, habis sembahyang sunnah witir, baca doa witir, tadi niatnya aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Jelas begitu ya? Jangan lupa tuh, jangan lupain tuh. Nah sekarang yang bikin batal puasa apa saja? Yang bikin batal puasa, yang pertama riddah. Yang pertama riddah. Riddah sifatnya orang yang disebut dengan murtad tuh. Bisa ada orang niat pengen jadi orang kafir, yang murtad itu. Ada orang besok hari Minggu pengen jadi orang kafir, udah murtad tuh orang tuh. Nah itu adalah riddah disebutnya. Kalau dia lagi puasa maka dihukumkan puasa dia bagaimana hukumnya? Batal langsung tuh. Lagi puasa Ramadan nih. Pas puasa Ramadan, niat di hatinya, besok pengen jadi orang kafir, maka dihukumkan puasa bagaimana tuh? Batal langsung. Atau dengan perbuatan dia, atau dengan ucapan dia. Jadi mau pakai niat, mau pakai ucapan, mau pakai dengan kerjaan dia, perbuatan dia, maka apabila itu orang sudah melakukannya, dihukumkan puasanya menjadi apa? Menjadi batal. Jelas gitu ya. Yang kedua, haid. Nifas melahirkan, sekalipun hanya 1 detik doang. Ini perempuan lagi suci nih, dia udah nyaur, pas jam 12 siang keluar apa? Darah haidnya. Langsung puasa Ramadannya hukumnya bagaimana? Batal, tuh ingetin. Tapi yang perempuan ingetin ya, yang ngaji, yang udah ngerti, kalau lagi haid, lagi nifas, jangan makan di luar, jangan makan sembarangan di jalan tuh, jaga diri anti tuh, anti udah paham, udah ngerti, udah ngaji. Kalau pengen makan di rumah, jangan sampai nanti sekalipun boleh kan dimakan di luar, sekalipun boleh makannya, tapi kan mengganggu orang yang lagi ibadah puasa di situ. Kan situ laki-laki yang yang lagi puasa, atau ada perempuan yang lagi apa? Yang lagi puasa, nggak boleh gitu. Jadi perempuan yang udah ngaji sekalipun haid nifas, jangan sampai makan di mana? Di luar atau di jalanan. Kalau bisa tengah-tengah jalan tuh biar tabrak langsung. Ya, paham ya? Jangan sampai makan di luar, kita nggak boleh. Terus yang ketiga, gila sekalipun hanya sebentar doang, 1 detik doang, gila nih gitu. Batal tuh, batal. Diputusin pacar, stres, langsung apa? Gila, laki-laki bodoh tuh begitu. Oh laki-laki, kan pria punya serela kan? Kan begitu, iya. Putusin pacar, cari lagi. Kan perempuan banyak, laki 1, perempuan berapa? 10 perempuan tuh, nyawa perempuan tuh. Laki 1, perempuan 10. Jadi ente direbutin oleh
Belum perempuan, jadi jangan khawatir. Putus satu cari lagi. Tazan nggak dapat, ada Balkis. Ada Balkis sialan. Ada banyak anak-anak real dia. Jangan gantung diri ya. Di pohon ya. Diputusin cewek, jangan apa? Jangan putus asa, jangan makin jadi gila, jangan stres, jangan. Pacaran lagi, cari yang mana ke, yang penting udah nembak. Urusan nggak terima, ya udah nggak apa-apa. Pindah nggak terima, ya udah nggak apa-apa. Makanya ngaca. Kita ngajak dulu. Cewek yang mana emang gue? Kita dulu tuh. Udah bener, Allahumma kama hasanta khalqi fahsinhu. Kan doanya kan gitu doanya ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahsinhu. Baca doanya udah segini nih. Nah, mesti cari cewek yang sama kayak gitu tuh. Jadi antara muka kita dengan cewek kita mungkinnya apa? Hampir sama ya. Seimbang, bisa aja seimbang. Yang seimbang, yang sepadan. Jangan sampai nanti cewek kita cakepnya luar biasa, kita hancurnya luar biasa. Akhirnya cewek kita pas bawa kondangan, dia nggak begini. Malu deket lakinya. Yang pasti kita jangan ayah wae deh udah. Pas tetap apa kita sepadan. Kecuali kita duit kita apa? Banyak. Cewek biar laki mukanya hancur tapi duitnya banyak, dilirik interior, nanti bawa mobil sampai kan? Terus gitu ya. Jadi kita niatnya begitu. Jadi niat tadi itu niat di awal taraweh selesai sembahyang sunnah witir, baca doa witir, niat di hati tadi ingetin ya. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, ingetin tuh. Nah, tapi ente tetap wajib niat setiap malam, kalau enggak lupaan. Yang tadi itu pertama tuh, aku niat puasa Ramadan. Terus ya. Jadi yang ketiga tadi gila. Sekalipun sebentar gilanya maka dihukumkan batal puasanya. Yang keempat, ayan, pingsan, mabuk tapi sepanjang hari dari Ramadan. Ada orang pingsan dari pas ba'da subuh sampai terbenam matahari, maka batal puasanya. Tapi kalau sebentar pingsan doang, karena di kecapean malamnya, habis sahur langsung kerja, di kantor pingsan jam 12 sampai jam 3 bangun, maka nggak batal puasa dia tuh orang tuh, nggak batal puasanya, karena nggak sepanjang apa? Nggak sepanjang hari puasa Ramadan. Jadi yang dibilang batal pingsan ayan pemabuk yaitu apabila sepanjang hari dari puasa Ramadannya. Jadi kalau pingsan sebentar doang, sejam, 2 jam, 3 jam, selama belum masuk waktu apa tadi? Maghrib, dia udah sadar, maka dihukumkan puasanya menjadi apa? Menjadi nggak batal, jadi sah. Kasih gitu ya. Kemudian yang kelima, jima persetubuhan dengan istri, dengan suami, batal tuh. Dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Tapi si suami wajib bayar kifarat, ingetin tuh. Yang wajib bayar kifarat hanya suaminya saja, bukan istrinya. Ingetin nih, yang suami istri kalau bisa tahan. Jangan apa? Jangan hubungan suami istri pada waktu siang hari bulan suci Ramadan. Dari pas dundung subuh nggak boleh tuh. Ingetin, sampai terbenam masuk waktu, sampai dundung waktu maghrib. Jadi kalau udah subuh sampai maghrib itu batasan tidak diperbolehkan hubungan suami istri. Malam aja nanti, nggak usah pas siang-siang. Siang-siang tahan, ngapain? Kalau sampai terjadi, maka pertama, puasanya dua-duanya hukum bagaimana? Batal. Suami puasanya batal, ini juga puasanya. Tapi yang wajib bayar kifarat adalah si suaminya. Pertama, bebasin satu orang budak perempuan yang mukminah, karena udah nggak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau nggak bisa, memberikan 60 fakir miskin makan. Setiap satu orang fakir miskin 1 liter atau 1 mur. Berat tuh, nggak usah meningkat deh. Itu yang dibilang apa? Jima itu dapat membatalkan puasa
puasa Ramadan atau puasa yang sunnah. Tapi kalau yang puasa Ramadan tadi itu ada kewajiban untuk bayar kifarat tadi itu. Pertama, bebasin satu orang budak perempuan yang mukminah. Kalau nggak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap orang fakir miskin adalah satu atau 1 liter. Jelas ya? Kemudian yang keenam adalah sampainya materi benda ke rongga tubuh kita. Jelas gitu deh tuh. Kecuali kita mandinya mandi yang diperintahkan pada hukum syara. Ingatin nih, ada mandi yang diperintahkan pada hukum syara, ada mandi yang tidak diperintahkan pada hukum syara. Ada 2 tuh. Kalau mandi yang diperintahkan pada hukum syara apa ini? Contohnya tuh. Mandi wajib, apalagi? Ada sunnah Jumat tuh. Itu mandi yang diperintahkan pada hukum syara. Kalau kita sampai mandi tersebut, mandi wajib, misalnya hubungan suami istri tuh, malamnya. Kemudian kita bangun-bangun subuh, udah lewat. Kan udah lewat subuh berarti sudah waktunya kita nggak boleh apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh merokok. Artinya hal-hal yang bikin batal puasa wajib diapakan? Dihindari. Nah, kita pengen mandi hadas, kan nggak boleh tuh. Air itu masuk ke mana? Rongga tubuh kita. Tapi lempengan mandi hadas adalah mandi yang diperintah pada hukum syara, pada hukum agama. Pas kita mandi, airnya masuk di mana? Masuk di kuping misalnya, masuk di hidung misalnya, maka dihukumkan puasa. Kita bagaimana hukumnya? Sah, nggak batal. Jelas gitu ya, ngerti ya? Jadi kalau mandinya mandi yang diperintah pada hukum syara, sampai airnya masuk ke rongga tubuh kita, maka dihukumkan puasa. Kita bagaimana hukum tadi? Nggak batal, ingetin ya. Atau mandi apa tadi? Mandi sunnah Jumat. Tapi kalau mandi biasa, kayak mandi pagi, mandi sore, kemudian pas kita mandi, airnya masuk ke mana? Kuping kita, maka dihukumkan puasa kita menjadi apa tuh? Langsung batal. Ingetin ya. Jadi selama mandinya mandi yang diperintahkan pada hukum syara, bila kita kerjakan, masuk air tersebut ke rongga tubuh kita, maka dihukumkan puasa kita tidak batal. Tapi kalau mandi biasa, maka dihukumkan puasa kita bagaimana hukumnya? Batal. Sama kayak berenang ya. Ente berenang nih, gimana hukum berenangnya? Berenangnya boleh, tapi pas lempengan masuk itu air ke pantat, kemudian ke kuping, ke hidung, ke mulut, maka itulah yang bikin apa? Batal puasa. Gitu ya. Atau berendam di kolam, lagi panas siang-siang, berendam tuh. Atau di bak, berendam. Ini bagaimana hukum berendamnya? Berendam jadi nggak apa-apa. Tapi ingetin, kan nanti air itu masuk ke mana tuh? Ke pantat, masuk lagi ke mana? Ke hidung atau ke kuping kita, maka dihukumkan puasa kita menjadi bagaimana? Menjadi batal. Jelas ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya dahak ataupun reak tuh. Ngerti nih, ini bahaya juga nih. Kita batuk nih, kan suka apa tuh? Ada reaknya tuh. Lagi puasa nih, mau puasa sunnah atau puasa yang wajib, ingetin. Apabila reak tadi sampai kepada batasan zahir dari kerongkongan kita, yang dibilang zahir adalah makhraj daripada makhraj kha. Ingetin tuh. Yang dibilang zahir adalah makhraj daripada makhraj kha. Berarti kerongkongan bagian apa tuh? Atas. Kita punya reak, lagi batuk bereak. Terus sampai mana tadi? Sampai di atas sini nih, sampai di makhraj kha. Sini berasa nih, maka wajib diapain tuh? Buang tuh, wajib dibuang, jangan diapain? Jangan telan. Kenapa demikian? Karena sudah sampai kepada makhraj kha, sampai sini nih atas nih. Nah, wajib dibuang. Kalau baru sampai bawah sini doang, keluar reak nih, pas batuk sampai sini, telan lagi boleh nggak tuh? Nggak batal puasa kita, ingetin tuh. Tapi kalau sudah sampai sini, sampai makhraj kha, ditelan lagi, maka dihukumkan puasa kita menjadi apa tadi? Menjadi batal. Let's ngerti ya? Ngerti tuh. Pokoknya kalau ada reak, kita batuk, bereak, ada dahaknya, sampai di sini wajib diapain? Wajib dibuang. Kalau nggak dibuang, ente telan, maka dihukumkan puasa bagaimana? Batal. Itu kan hal sepele, kadang-kadang kita nggak ngerti itu. Bereak, udah sampai sini. Kita diapain lagi? Telan lagi, batal puasa tuh. Sama kayak ente, maaf,
ente lagi berak tuh, lagi berak, tainya nyambung, satu panjang. Kan ada kan tai yang kadang-kadang putus dan kadang-kadang ada apa? Yang panjang tuh, panjang. Pas ente lagi nggak keluarin, masuk lagi, batal puasa ente tuh. Tai ini, dasar. Jadi tai kalau seandainya dia nggak putus, kemudian udah keluar dari bol, kemudian masuk lagi ke bol, maka dihukumkan puasa menjadi apa tuh? Menjadi batal. Gitu tuh. Atau ente apa namanya? Korek kuping, pakai apa itu? Cotton bud, tuh. Masukin di kuping digituin tuh. Batal puasa ente tuh. Ingetin tuh. Ente lagi puasa, jangan apa? Jangan masukin tangan di sini nih, di kuping nih, atau di hidung. Apa namanya? Mobil sampai sini nih, sampai atas. Kan ada orang kadang-kadang ini kagak ada kali dapat nih, nanti terus. Nggak dapat berusahain terus sampai sini nih, sampai pakai kelingking, nah, gitu, ente ngapain sih? Belum dapat deh. Penasaran dia. Kalau ente sampai atas berarti udah sampai apa ini? Udah sampai rongga, maka dihukumkan batal puasa kita itu. Sama dengan tadi kuping tuh, korek kuping asik tuh. Nah, dihukumkan batal puasa kita. Jelas gitu ya. Jadi tadi itu pertama tuh, lagi berak, kalau tainya tadi nggak apa tuh? Nggak putus, tainya panjang tuh, banyak tuh. Kemudian ente masukin lagi ke dalam bol tuh, puasa hukum bagaimana tuh? Batal langsung tuh. Makanya kalau pengen berak jangan pagi, jangan tuh. Bilangin tai, ntar boleh ntar aja. Lagi. Kalau pagi juga tadi itu, dia apa itu? Putusin. Jangan sampai nyambung satu gede gitu, jangan tuh. Bisa lagi. Ada nggak paham gitu, nggak paham dia berdua. Jelas ya. Jadi kalau reak sampai tadi mana tadi? Mahram kudu diapain tadi itu? Kudu dibuang. Kalau nggak dibuang maka dihukumkan batal puasa kita. Tapi kalau sampai ha di sini atau hamzah maka dihukumkan. Kalau keluar ditelan lagi dihukumkan tidak batal puasa kita. Kemudian apa lagi? Air ludah. Air ludah itu dihukumkan tidak batal selama belum keluar dari ludah belum keluar dari apa? Rongga mulut kita. Jadi kita kumpulin nih di mulut kita nih dari pagi, daripada subuh tuh kumpulin. Takut aus nanti siang kumpulin. Ini kata Ustaz nggak apa-apa nih. Kumpulin dari pas ba'da subuh sampai jam 11. Kan penuh tuh. Yang penting jangan ngomong ya. Ngomong bisa kayak pada makanan tuh. Ditahan, kumpulin aja tuh. Jam 11 kan penuh tuh, segelas tuh. Kebanyakan juga. Boleh nggak tuh? Boleh. Sah nggak puasa kita? Batal nggak puasa kita? Nggak batal tuh selama air ludahnya belum diapain? Belum dikeluarin, gitu tuh ya. Tapi jangan bagi temen, jangan. Itu punya ya. Bagi temen. Langsung gitu ya. Apalagi terus istimna, onani, batal onani itu. Kalau ngimpi basah nggak? Ente lagi tidur puasa siang-siang nih, ngimpi basah, ada ketemu imam. Ada lembaga basah, pas bangun, kan ada tuh banget keluar air maninya tuh, ngimpi basah, maka dihukumkan puasa batal. Yang batal kalau seandainya tadi apa tuh? Onani itu, coli batal tuh, nggak boleh puasa tuh, ingetin tuh. Tapi kalau mimpi basah, maka dihukumkan puasa kita dihukumkan tidak batal, ingetin tuh. Jadi kalau ente lagi tidur yang bujangan atau yang udah kawin, pas bangun sepak basah nih, kayaknya mimpi basah nih, maka ucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Dihukumkan apa? Nggak batal tuh. Tapi kalau ente sengaja ngajak onani, masturbasi, maka dihukumkan batal puasa ente itu. Terus ngerti gitu ya. Kemudian apa lagi? Al-istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Kalau ente pusing masuk angin, kemudian apa? Muntah nggak sengaja, maka dihukumkan nggak batal puasa. Ente naik motor nih, pulang kerja masuk angin, kerokin ke bini, langsung apa? Muntah. Muntah yang demikian tidak bikin batal puasa. Yang bikin batal puasa kalau seandainya diapain? Sodok ente punya mulut tuh.
ente pengen muntah, kalau nggak dimuntahin enak nih, ente sodok, lagi puasa tuh, keluar muntah, maka muntah yang demikian bikin apa? Batal puasa. Jelas ngerti ya? Kemudian apalagi? Kemudian adalah terakhir yang bikin batal puasa adalah sampainya air ke dalam rongga tubuh kita, yang tadi udah ya. Nah, yang tadi itu ya. Kecuali mandi yang apa tadi? Mandi yang diperintahkan pada hukum syara. Nah, ada dua hal. Orang itu wajib qadha juga, wajib apa? Bayar fidyah. Ingetin nih, perempuan yang sering kejadian. Jadi ada orang yang wajib qadha puasa Ramadan juga wajib apa? Bayar fidyah. Fidyah itu 1 liter per harinya. Siapa itu? Perempuan yang lagi hamil, dia nggak puasa. Khawatir nanti janinnya kenapa-napa. Boleh dia nggak puasa, tapi nanti selesai dia sudah melahirkan, wajibnya 2. Yang pertama wajib qadha puasa Ramadan. Yang kedua wajib untuk bayar tadi apa? Fidyah. 1 hari 1 liter, ingetin tuh. Atau perempuan yang lagi netein, dia khawatir kalau bayinya nggak tetein, hukumnya nanti takut khawatir apa tadi? Khawatir sakit misalnya. Tetein juga sama dia tuh. Maka ini perempuan wajibnya 2. Yang pertama tadi apa? Qadha puasa Ramadan. Yang kedua adalah wajib bayar apa? Fidyah. Lain halnya kalau dia nggak puasanya karena khawatir atas dirinya dan anaknya. Lain tuh. Tadi dia nggak puasa, perempuan hamil atau yang lagi nyetain, khawatir terjadi apa-apa terhadap janinnya atau terhadap bayinya. Maka kewajibannya 2. Pertama tadi apa? Qadha puasa Ramadan. Yang kedua tadi apa? Fidyah per hari 1 liter. Tapi kalau dia nggak puasa Ramadan, perempuan hamil, perempuan nyetain, khawatir atas dirinya dan atas anaknya. Berarti berapa tuh? Dua-duanya tuh, dirinya dan atas anaknya. Yang wajib hanya mengqadha puasa Ramadan saja. Ingat itu ya. Yang wajib hanya mengqadha puasa Ramadan saja. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني بحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء
ربط حقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا إذ شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.